سلام پاکستان، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلٹن کا آغاز کریں گے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں میاں نواز شریف کا وطن واپسی پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ پاکستان وہیں سے دوبارہ ترقی کرے گا جہاں نواز شریف نے 2017 میں چھوڑا تھا۔ کہا کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا آئینی فرض ہے۔ پورا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے گا۔ متوالوں کے لیے بڑی خبر، نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی واپسی کا انتظار ختم۔ سابق وزیر اعظم 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے نواز شریف کی واپسی کی تاریخ کی تصدیق کر دی۔ سابق وزیر اعظم کہتے ہیں پورا پاکستان میاں نواز شریف کا وطن واپسی پر فقید المثال استقبال کیا جائے گا۔ میں یہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کا فقید المثال استقبال کرے۔ نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے الگ کر کے عوام کو ترقی سے محروم کیا گیا۔ پاکستان وہیں سے دوبارہ ترقی کرے گا جہاں نواز شریف نے 2017 میں چھوڑا تھا۔ شہباز شریف نے کہا انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا آئینی فرض ہے۔ پورا یقین ہے الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ معیشت اور ملک اسی طرح ترقی کرے گا جہاں پر میاں نواز شریف نے پاکستان کو 2017 میں چھوڑا تھا، جب ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں ایک سازش کے تحت ان کو اقتدار سے محروم کیا گیا۔ نواز شریف اقتدار سے محروم نہیں ہوئے، پاکستان کے عوام ترقی اور خوشحالی سے محروم کر دیا۔ 19 نومبر 2019 کو علاج کے لیے لندن گئے تھے۔ نواز شریف 3 سال 11 ماہ بعد وطن واپس پہنچیں گے۔ ملک میں ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں، ملک چلانے کا پرانا طریقہ چھوڑا جائے۔ اسلام آباد میں ہوئے فیصلوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بلاول بھٹو کی سکھر میں گھن گرج، کہا پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، دہشت گردوں کے لیے سرحدیں کھولی گئیں۔ بلاول بھٹو نے غلط فیصلوں میں ملوث لوگوں کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ کے لیے تو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور یہی میرا اعتراض ہے۔ پرانا طریقہ ہے اس ملک کا چلانے کا، وہ چھوڑا جائے، اور دوسری طرف جو ہمارا سیلف سیبٹاجنگ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو خان صاحب نے اتنے سالوں کا محنت کو چند دنوں میں خراب کر دیا۔ دہشت گرد جو ان کے جیلوں سے فرار ہو کے یہاں آئے، ان کو آباد کرنے کا پلان بنایا تھا، چاہے وہ ہمارا کچا کے دہشت گرد ہو، چاہے وہ وہی کڈنیپنگ یا کرمنل کے لوگ ہو، وہ نہ صرف یہاں، چاہے وہ بلوچستان ہو، جنوبی پنجاب ہو، پختونخوا ہو، وہ پھر سے اپنے سر اٹھا رہے ہیں۔ وہ اگر امریکہ کے جو ہتھیار ہیں، اب وہ اگر اسلحہ دہشت گردوں کے پاس پہنچے ہیں، اور صرف پختونخوا کے دہشت گردوں کے پاس نہیں مگر ہمارا کچا میں بھی پہنچ چکے ہیں، تو پاکستان کے عوام ان سے احتساب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ملتان میں موجود ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سکھر سے قافلے کی صورت ملتان پہنچے۔ ملتان پہنچنے پر بلاول بھٹو کے قافلے کا شاندار استقبال کیا گیا اور پھول نچھاور کیے گئے۔ جیالوں سے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم انتخابات سے نہیں بھاگتے، الیکشن ہونا ہے، جگہ جگہ مقابلہ کریں گے اور جیت پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔ وہ ایک کے بعد ایک اپنا بائی الیکشنز ہار رہے تھے، تو ایک ہی ہمارا موسیٰ گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ، گیلانی صاحب مجھے فون کر کے کہتا تھا کہ آپ الیکشن کرواؤ، ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگتے۔ اور جب بھی الیکشنز ہو، چاہے وہ 90 دن میں ہو، چاہے وہ 100 دن میں ہو، چاہے وہ 120 دن کے بعد ہو، تاخیر تو ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے آپ الیکشن سے نہیں بھاگ سکتے ہو۔ الیکشنز نے ہونا ہے، سارے صوبے میں ان کا مقابلہ کریں گے، اور جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی
आप सब मेरे लिए मुल्तान का एक अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर में हुआ। इजलास में पार्टी को मुतहर्रिक और फाल बनाने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी रहनुमाओं ने नई हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात कराने पर जोर दिया और बताया कि आइंदा इंतखाबात में पंजाब में मुकाबला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग में होगा। हमारा ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सेक्रेटेरिएट जो है इंशाल्लाह अवामी मंगों किएगा। बिजली के बिलों के अवाम जो इस वक्त मुतासरीन है उनसे छुटकारा दिलाने के लिए एज अ पार्टी जो हमारा किरदार है, रोल है, उसको निभाने के लिए क्या लाया अमल और हिकमत अमली हो सकती है, इस पे तफसील से बात हुई है। पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलेक्शन जो हैं वो हमारी डिलिमिटेशन के मुकम्मल होने के बाद होने चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल करे और जल्दी करे और उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन का वो अनाउंसमेंट करें। ये एक फ़ैसला हमारे सब साथियों ने आज ये किया है। सबसे अहम बातचीत एक आम जो तासर था कि गालिबन ये पार्टी किसी और जमात की बी टीम के तौर पे आएगी और काम करेगी और सिर्फ मकसद ये है कि डिसओरिएंटेड, तो ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि मुझे मुस्तकबिल में यही नज़र आता है कि ये IPP और नून लीग का पंजाब में मुकाबला होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में ज़ेर तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा किया और काम में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने हुक्काम को फ्लाईओवर की तामीर से मुतालिक हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अकबर चौक फ्लाईओवर की तकमील में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह अक्टूबर में कर दिया जाएगा। जिस तरह का हैवी किस्म का ये डिज़ाइन हुआ है ब्रिज, ये 2 ब्रिज है, एक ब्रिज नहीं है, एक्चुअल में 2 ब्रिज हैं, तो इसमें तकरीबन अभी 3-4 हफ्ते लगेंगे। अक्टूबर में हम किसी टाइम पे इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग के लिए पुश करेंगे। वहाँ काफ़ी सारे शुरू होने जा रहे हैं। कुछ साथी तो आपके साथ थे जो हमने वहीं पे मौके पे देखे, मौके पे डिसाइड की हैं चीज़ें। रोड्स की बड़ी बुरी हालत थी, हॉस्पिटल की बुरी हालत थी। उसके बाद मगर अच्छी चीज़ वहाँ देखने को मिली कि तैयब उर्दगान हॉस्पिटल था, वो लाहौर के तकरीबन PKLI स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल था। हमारा कोई लाहौर का हॉस्पिटल उसके मुकाबले का नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनूबी पंजाब का 28 घंटे तवील दौरा तारीख में पहली बार काबीना इजलास जनूबी पंजाब में हुआ। वज़ीर आला काबीना इजलास में शिरकत के लिए अरकान के साथ कोस्टर में पहुँचे। मोहसिन नकवी 28 घंटे क़याम के दौरान 22 घंटे मुतहर्रिक रहे। अस्पतालों, थानों और दीगर इदारों के 22 घंटे दौरे किए। मोहसिन नकवी ने वक्त ज़ाया किए बगैर अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला और काबीना अरकान ने तमाम दौरे कोस्टर में किए और कहीं भी ट्रैफिक नहीं रोका गया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा और हुक्काम की रिहाइश और क़याम के अखराजात अपनी जेब से अदा किए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में शाइए का तमाम खर्च भी मोहसिन नकवी ने बर्दाश्त किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के जनूबी पंजाब के अस्पतालों के मोहसिन स्पीड से अहम दौरे। मोहसिन नकवी ने मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब उर्दगान अस्पताल से मुल्क नया नर्सिंग स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। डायलिसिस के मरीजों का बैकलॉग ख़त्म करने के लिए प्लान तलब। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 6 माह से इंतज़ार करने वाले लड़के को फौरी तौर पर लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का काबीना के हमराह मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब सूबाई वज़रा और अफसरान को होटल से पैदल लेकर अस्पताल पहुँचे। गुजरात के लिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनूबी पंजाब में अहम दौरों का दूसरा दिन भी मोहसिन स्पीड से जारी रहा। वज़ीर आला के मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे। मुजफ्फरगढ़ के रजब तैयब उर्दगान अस्पताल से मुल्क नया नर्सिंग स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सूबाई काबीना के हमरा कोस्टर्स में मुजफ्फरगढ़ पहुंचे। रजब तैयब उर्दगान ट्रस्ट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस यूनिट समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी अपनी इंसान दोस्त तबीयत के तहत अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों से मिले। वेटिंग एरिया में तीमारदारों से भी तिब्बी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। एक बुजुर्ग मरीजा ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से शफकत का इजहार किया और दुआएं दी।
दवाई लेन गए कितनों आयो डॉक्टर ने देख लिया। वज़ीर आला ने एक बुजुर्ग मरीज को फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल करने का हुक्म दिया। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 6 माह से इंतजार करने वाले 17 साल लड़के को भी फौरी तौर पर PKLI लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की। अस्पताल उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग में वज़ीर आला ने डायलिसिस के मरीजों का बैकलॉग खत्म करने के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा इजाफी शिफ्ट और मजीद डायलिसिस मशीन के जरिए मरीजों को सहूलतें दी जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने काबीना के हमरा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नए तौसी ब्लॉक का दौरा किया। होटल से पैदल अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी OPD समेत मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा लिया। ज़ेर तामीर सेकंड फ्लोर का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने ज़ेर तामीर मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने, अस्पताल के दीगर शोबे फ़ाल करने और तिब्बी सहूलतों का मयार मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने शहबाज शरीफ DHQ अस्पताल मुल्तान का भी तफसीली दौरा किया। मरीजों से मिले, इलाज की सहूलतों का गहरी नज़र से जायजा लेकर मौके पर अहकाम जारी किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में पुलिस शोहदा की फैमिली से मुलाकात की। 32 पुलिस शोहदा की फैमिलीज़ में प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शोहदा की फैमिली से प्लॉट की मिल्कियती और ट्रांसफ़र फीस वसूल न करने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फ़ौज और पुलिस के शोहदा हमारे हीरो हैं। सरहदों और हमारे घरों की हिफाजत करने वाले शोहदा हमारे दिलों में रहते हैं। जिंदा कौमें अपने हीरोज़ को कभी फरामोश नहीं करती। मोहसिन नकवी ने शोहदा की फैमिलीज़ को दिलासा दिया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से पुलिस की खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। पुलिस ने कच्चे के इलाके में डाकुओं की बेखकनी के लिए बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया। IG पुलिस ने पंजाब पुलिस की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए इक़दामात पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए बड़ा तोहफ़ा। मोहसिन नकवी ने मुजफ्फरगढ़ में 5 साल से ज़ेरे इल्तवा इंडस्ट्रियल स्टेट का इफ्तिताह कर दिया। इंडस्ट्रियल स्टेट से सैकड़ों अफराद को रोज़गार मिलेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कैडेट कॉलेज मुल्तान का भी दौरा किया। कॉलेज प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला ने मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफ़ी बरादरी के लिए सहूलतों का जायजा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए बड़ा तोहफ़ा। वज़ीर आला ने इंडस्ट्रियल स्टेट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 5 साल से ज़ेरे इल्तवा मंसूबे का इफ्तिताह किया। मुजफ्फरगढ़ में इंडस्ट्रियल स्टेट से सैकड़ों अफराद को रोजगार दस्तयाब होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कैडेट कॉलेज मुल्तान का भी दौरा किया। वज़ीर आला को कॉलेज प्रोजेक्ट और दीगर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि ये कॉलेज मुल्तान के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 919 केनाल और 6 मरले पर मुहित इस प्रोजेक्ट पर 1 अरब 48 करोड़ 90 लाख रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्तान प्रेस क्लब का भी दौरा किया। सहाफ़ी बरादरी के लिए प्रेस क्लब में सहूलियात का जायजा। लांस नायक अब्दुर्रहमान शहीद को आबाई इलाके बन्नू में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में सिविल मिलिट्री अफसरान, शहीद के अजीज़ वक़ारिब समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक लांस नायक अब्दुर्रहमान 11 सितंबर को वारसिक पेशावर में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हुए। कहा मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद बात करते हैं इसी पर। नुमाइंदा ख़ुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, आगाह कीजिए। 11 दिसंबर को पेशावर का इलाका ये वारसिक है, वहाँ पर बारूदी सुरंग धमाका हुआ था जिसमें लांस नाइक अब्दुर्रहमान शहीद हुए थे। उनकी नमाज जनाजा उनका आबाई इलाका बन्नू है, वहाँ पर अदा की गई है, जिसमें सिविल मिलिट्री जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान हैं, शहीद के अज़ीज़ वक़ारिब हैं, अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई है। जो मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ शहीद लांस नाइक को सुपुर्द खाक किया गया है। और इस हवाले से ISPR ने ये कहा है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़्म हैं। जी अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली का दस्तरास्त दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान मारा गया। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। बादशाह खान इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली कहते हैं कि दहशतगर्द कार्रवाइयों की ट्रेल मिल रही थी जिसे तोड़ना ज़रूरी था। दहशतगर्दों को अपनी पनागाहें महफूज होने की खुशफहमी ख़त्म हो गई।
جی یہ بالکل یہ نور ولی محسود کا ایک اہم دست راست تھا اور پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس میں حملوں میں یہ اس کی ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی. تو اب اس امر کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا جو ٹریل مل رہا تھا ان دہشت گردی کی کارروائیوں کا وہ ان کی ایکسٹرنل معاونت ہو رہی تھی را اور دوسری ایجنسی سے, تو اس ٹریل کو توڑنا بھی ضروری تھا. تو ان کو اگر یہ دہشت گردوں کو کوئی شک تھا کہ ہماری جو محفوظ بناگاہیں ہیں افغانستان کے اندر وہاں پہ ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا, تو اب یہ اس کا جو امپریشن بھی زائل ہو جانا چاہیے اور اس سے ان میں کافی یہ کلبلی مچے گی اور جو ڈیکیپیٹیشن آف لیڈرشپ ہوتی ہے تو یہ اس کے پورے جو اسٹرکچر کو تھوڑا بہت ہلاتی ہے اور اس کے بعد ان کارروائیوں کو سسٹینڈ انداز میں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا بھی ضروری ہوگا مستقبل میں. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت آج ہوگی. خصوصی عدالت کے لیے وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. گزشتہ سماعت میں چیئرمین پی ٹی آئی کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا تھا. ایم کیو ایم نے سانحہ بلدیہ پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 12 سال تاخیر سے فیصلہ سنایا گیا. کارکنوں کو انصاف دلانے کے لیے جہاں تک جا سکے جائیں گے. پوری ایم کیو ایم کو ایک اندیشے کو, ایک خیال کو اور ایک رائے کو فیصلہ بنا کر کل سنایا گیا ہے. سانحہ جس میں شہید ہونے والے لوگ بھی ہمارے ہیں اور اس وقت بچانے کی کوشش کرنے والے لوگ بھی ہمارے تھے, ایم کیو ایم کے کارکنان تھے, اور ان کو انصاف دلانے کے لیے جہاں جہاں عدالت کی گنجائش موجود ہے ہم جائیں گے. نگران وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کی قیادت کو حکومتی سبسڈی پر انحصار کرنے کی بجائے قابل کاشت زمین کی زرعی استعداد کو بروئے کار لا کر خود انحصاری لانے کی تلقین کر دی. انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ملک کے تمام شعبوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں خود انحصاری پیدا کرنے کی طرف توجہ مرکوز کرنا ہوگی, تبھی ملک کی معیشت بحالی کے راستے پر گامزن ہوگی. وزیر اعظم انوار الحق کی زیر صدارت گلگت بلتستان کابینہ کے اجلاس میں انہیں مختلف مسائل سے آگاہ کیا گیا. اجلاس میں گلگت بلتستان میں گندم کی پیداوار پر سبسڈی کی فراہمی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. گلگت بلتستان کابینہ نے وزیر اعظم کو گلگت میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے فروغ کے لیے تجاویز دی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا. ملتان میں بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو صبح 9 بجے NFC یونیورسٹی میں شہید بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب بلاکس کا افتتاح کریں گے. مزید جان لیتے ہیں وسیم شہزاد سے. جی وسیم. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ایک روزہ دورے پر جو ہے وہ ملتان آپ پہنچ چکے ہیں, اور اگر بات کرتے چلے ان کے قیام کی تو آج وہ اپنی ہمشیرہ آصفہ بھٹو کے ہمراہ جو ہے وہ ملتان پہنچے ہیں اور آج دونوں بلاول ہاؤس کے اندر جو ہے وہ قیام کریں گے. اسی طریقے سے اگر بات کرتے چلیں کل کے شیڈول کی تو کل بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری NFC یونیورسٹی میں شہید بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب کمپلیکس کا افتتاح جو ہے وہ کریں گے, جس کے بعد یہ دونوں جو ہیں یہاں سے مظفر گڑھ روانہ ہو جائیں گے, جہاں پر سابق MNA مہر ارشاد سیال کے بھائی کی وفات پر تعزیت جو ہے وہ بھی کی جائے گی, جس کے بعد میڈیا سے گفتگو ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ CC کے اجلاس کے لیے جو ہے وہ لاہور روانہ ہو جائیں گے. کیونکہ اگر میں وزٹ کی بات کرتا چلوں تو بلاول بھٹو زرداری کا 2 روزہ دورہ تھا جو کہ CC کے اجلاس کی وجہ سے ایک دن میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے وسیم, شکریہ آپ کا. سینکڑوں بجلی چور گرفتار کر لیے گئے, ہزاروں مقدمات درج اور کروڑوں روپے جرمانہ کیا گیا. ملک بھر میں بجلی چوروں اور ڈیفالٹرز کے خلاف مزید کارروائیوں کے لیے فہرستیں تیار کر لی گئیں. کراچی میں پہلا مقدمہ سائٹ A تھانے میں درج کیا گیا. شیخوپورہ میں 129 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی, 14 کروڑ جرمانہ کیا گیا. کوئٹہ میں 569 کنیکشنز میں سے 470 بجلی چور نکلے, 38 بجلی چور گرفتار کیے گئے. مزید اس رپورٹ میں. ملک بھر میں بجلی چوروں اور ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائیوں کے لیے فہرستیں تیار, سینکڑوں گرفتار, مقدمہ درج, کروڑوں روپے جرمانہ کیا گیا. کراچی میں پہلا مقدمہ سائٹ A تھانے میں درج کیا گیا. شیخوپورہ میں 129 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی, 37 مقدمات درج, 3 لاکھ سے زائد یونٹ ڈال کر مجموعی طور پر 14 کروڑ جرمانہ کیا گیا. بجلی چوروں کے خلاف آپریشن میں بڑی پیش رفت, 569 کنیکشنز میں سے
470 बिजली चोर निकले, 38 बिजली चोर गिरफ्तार, 4,18,000 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। बागपत में 299 मुकदमा दर्ज, 192 अफराद गिरफ्तार और 37 लाख रुपए जुर्माना हुआ। उकाड़ा में 131 मुकदमा दर्ज, 1,84,84,000 से ज्यादा जुर्माना भी किया गया। गुजरात में 45 मुकदमा दर्ज, 35 गिरफ्तार। टोबा टेक सिंह में 15 मुकदमा दर्ज हुए और 13 लाख जुर्माना किया गया। खैरपुर में 15 बिजली चोर गिरफ्तार। कंबर में 950 से ज्यादा कुंडा कनेक्शन मनकता किए गए, 10 मुकदमा दर्ज हुए। शिकारपुर में 8 मुकदमा दर्ज, 20 लाख की रिकवरी की गई। उमरकोट में 1250 गैर कानूनी कनेक्शन मुनकता करके 10 मुकदमा दर्ज किए गए। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.27 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से भी नीचे आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए 16 पैसे से गिरकर 299 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 7 रुपए 21 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर सस्ता होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार कम हो जाएगी, दरामदी लागत में भी कमी आएगी।